अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब दा चैनल की टीम अज पहुंचे जी लाहौर, जिथे साडे चढ़ते पंजाब तो पंजाब दे सान पुत्र सावल धामी साहब साडे पाकिस्तान की धरती ते आए आ। वैलकम करते हैं जी अपनी तरफों भी और पूरे पाकिस्तान की तरफों भी। तुसी साडे पाकिस्तान दे विच अपने एक बहुत लंबे अरसे तो काम कर रहे हैं। इत्थों जाने वाले जिहड़े पार्टीशनर स्टोरियां कीतियां, तुसी पार्टीशन स्टोरियां कीतियां, अज इन्ने टाइम तो बाद तुहानू उस धरती ते आना नसीब होया जिथों जाने वाले लोगों दी तुसी स्टोरियां कीतियां। ते असीं अज इन्हां नाल गलबात करनी है कि इन्हां नू आके इत्थे किहो जिहा लगा ते ये किन्नी देर तो पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारियां आपां अज गल्लां बातां इन्हां को पुछणियां जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल ते सलाम जी। की हाल है जी धामी साहब? बिल्कुल ठीक ठाक है जी, बिल्कुल। अच्छा धामी साहब, पहले तो असीं तुहानू खुश आमदीद कहने जी पाकिस्तान की धरती ते जी आयां नू। शुक्रिया जी। ते तुसीं सानू ये दसो कि ये तुसीं किस तरह अचानक प्रोग्राम बनया तुहाडा इत्थे आउण दा? गल इस तरह जी कि वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस एक अदारा ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੁਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਪੀਸ, ਅਮਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਾਂ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। अच्छा पहले तुसी कितनी दफ़ा अप्लाई किया सी जिहड़ा रिजैक्ट हो चुका, या पहली दफ़ा ही कीता ते लग गया? नहीं जी, मैं पहला नहीं अप्लाई किया सी, पिछले बरे कोशिश की सी, लेकिन वो कोशिश कोई इस तरह की नहीं सीगी। ऐ मान के चलो कि मैं पहली बार ही कोशिश की और पहली बार ही मैनू वीज़ा मिल गया जी। बड़ी खुशकिस्मती है जी कि पहली बारी वीज़ा मिल गया, नहीं तो पाकिस्तान और इंडिया की जिहड़ी आवाम आ लਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ पंजाब की वो तरसदी आ अपनियां जन्म भूमियां दोनों साइडों तो देखने लई। चूँकि जदों दा वीडियो का सिलसिला होया उदों दी मुहब्बत जिहड़ी होर ज़्यादा भड़क गई। बल्कि तो पहले तो ये सी ना कि बड़े लोग हुण दोते पोते जिहड़े आ छोटी जनरेशन आ वो भी इस चीज़ की तांग करदी आ। बिल्कुल, मैं ना मैनू कुछ बिल्कुल नौजवान मिले दो चार, तो उन्होंने मैनू पूछा कित्थों आए, मैं कहा जी इंडिया तो। ये किहड़ा ज़िला, किहड़ा मैं पंजाब तो आया, मैं हुशियारपुर तो आया। तो फिर उन्होंने कहा भी साडा भी बड़ा दिल करदा, साडे बजुर्ग जिहड़े आ वो अमृतसर तो आए आ जां जलंधर तो आए आ जां लुधियाने तो आए आ। तो मतलब मैनू इस गल की बड़ी हैरानी हुई कि ਜਿਹੜੀਆਂ अगलियां जनरेशनस आ उन्हां तक भी जिहड़ा कह लो एक सिक दर्द पीड़ जां मुहब्बत सी जिहड़ी अपनी धरती जां वतन नाल, वो अगे उन्हां तक भी पहुँच गई, जिद्दां उन्हां दे जीन्स दे विच आ गई। और वो भी तांग दिया। इस तरह के ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਚੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਵਲ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਡਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਛਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਕਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੋਂ 130 ਚੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅੰਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਸੰਤਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਗਾਏ ਅੰਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੋਠੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਵੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ 47 ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਬਹਿਰਾਮ ਸਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮੰਜ਼ਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ, ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 1000 ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ 630 ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? 2-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਓ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਦ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਫੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਾਮ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, 2 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਸ ਇਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਪਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਟੀ ਪਾਲੀ ਮੱਝ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਿਜਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਗੌਰੋ ਕਫਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਕਤੀ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੋਣ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੜੱਤਣ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਈ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੜੱਤਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰ ਉਜਾੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਦਾਦਾ, ਬਾਬਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਵਤਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ, ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਂਝ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਜਾੜ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 12 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ, ਇਹ ਪੱਖ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਘੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, 48 ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਫਦ ਸੀਗਾ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ ਉੱਧਰਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ
ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗਏ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ, ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸਾ ਵਾਂਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਂਹ ਗੋਦ ਤਲਵਾੜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬਲਦ ਵਰਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਨੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਛਪਦੀ ਹੈ 47 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਚੌਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਉਹਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੇ 2-3 ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਠਰਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੜਫਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਵਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਵੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੇਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਨਾ, ਆਖਰੀ 2 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ ਨਾ ਜੀ YouTube ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਪੋਇਟਿਕ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚਰਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਨ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਆ। ਸਾਂਵਲ ਧਾਮੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਂਵਲ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਉਲਾ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਹਾਂ, ਸਾਂਵਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਂਵਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ 47 ਵਾਲੀ ਕਿ ਯਕਦਮ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਏ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਐਡੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਉਹ ਦੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, 7 ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਐਡਾ ਜੀਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੌਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਚੁੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਵੀ ਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ, ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ
ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਿਆ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਘਰੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਵਾਘੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣ, ਕੌਫੀ ਪੀ ਲੈਣ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕਾਂ ਕਰਦੇ, ਵਕਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐਂ ਬੁੜਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿੰਦਾ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਢਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੋਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।